1990లో 99లో బిల్డింగ్ కట్టిన 1973 నుంచి ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఉందండి. గీతా మందిర్ అనేది 1999లో గురువు గారి దగ్గరుండి అందరి దగ్గర సహకారంతో కట్టించారు. లాస్ట్ ఇయర్ అమెరికా వచ్చారండి. 2019లో అమెరికా వచ్చి వాళ్ళ మనవడి దగ్గర ఉంటూ అమెరికాలో కూడా ఒక 5-6 నెలలు గీతా ప్రచారం చేశారు. పాంప్లెట్ కూడా రిలీజ్ చేశారండి. ఫస్ట్ చాప్టర్ మీద చెప్పారు శివ టెంపుల్ ఇండియానా స్టేట్. అక్కడ ముఖ్యంగా అక్కడ బేస్ చేసుకుని చెప్పారు. పెట్టుకోవాలి, మాస్క్ పెట్టుకోవాలా? కింద పడి ఉంటే మాస్క్ పెట్టే ఉన్నారు. ఎక్కడ పెట్టుకున్నాడు? కిందగా ఉంది. శ్వాస తీసుకునే తోటి గురువు గారు ఎండూరు కృష్ణమూర్తి గారు లాస్ట్ ఇయర్ 2 years నుంచి భీమవరం మన స్వామి జ్ఞానానంద గారి ఆశ్రమంలో కూడా లెక్చర్స్ ఇచ్చారన్న. అది లాస్ట్ 2 years నుంచి చేస్తున్నారు. అది పిల్లలకి ఏంటి పెద్దలకి ఏంటి అందరికి ఎంతో మందిని గీత ప్రచారంతో తీసుకొచ్చారు. ఎంతో మందిని ఈ లైన్ లో తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు గురువు గారికి మాట్లాడతారన్న ప్రచారం. ఒక నిమిషం. హరి पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गदितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं अम्बा त्वाम् अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी. Well, friends, I will now speak a few words of what little I know of Gita. Gita was originally written on palm leaves in Devanagari by the great sage Vedavyasa. It's a universal scripture, universal gospel belonging to the entire community. It's translated into all languages of the world of its holiness as it emanated direct from the lips of Lord Krishna. It's appreciated in Mahabharata. Thus, Gita, Sugita, Kartavya, Kimanya, Sasta Vistarai, Ya Swayam Padmanabhasya, Vakapadma Dvinishruta. It's the essence of Upanishads, Brahma Vidya, Yoga Sastra. While it is so, no other book contains the essence of all Shastras of all religions. Every religion exposes for peace and tranquility for the entire humanity. Whomsoever in America, he smiles, which is itself a virtue, and I pray the Lord Almighty to shower his blessings on the residents of America and the entire world. Let's now hear what Bhagavan taught his great warrior Arjuna between Dharma and Adharma in the battlefield at Kurukshetra. Pandavas and Lord Krishna on the Dharma side, and the great valiant grandsire of Kuru dynasty, Bhishma, the Guru Dronacharya, Kittankin on the Adharma side. At the request of Arjuna, Lord Krishna has driven the chariot in the midst of the battle field to enable him to see those who are on the side of Kauravas. When he saw the grandsire Bhishma, Guru Dronacharya and Kittankin, Arjuna became overwhelmed with compassion and started weeping. Puts down his bows and arrows and sat in the chariot. He said, Na kanche vidiyam Krishna, na charajyam sukhanicha, kim no rajyena govinda, kim bhogai jivitena va. Arjuna says that he is not prepared to fight even if the 3 worlds are given to him because of his moha and attachment, and prefers to beg. At this stage, Bhagavan smiles at Arjuna and says not to yield to degrading impotence and give up such petty weaknesses of heart
and arise and awake. Klaibyam asmaga padda, naitatva yupabhadyate, Shadram Hridayadavalyam, Tektotishta Parantapa. The great Vivekananda said this one sloga is enough for the entire humanity to get up and do his duty. Arjuna, still with confused mind, requests to tell him that what is good for him. And the Lord says, Arjuna, that as a learned Pandit, not to lament for the living or the dead, as birth and రాజు గారు మీ ఆడియో మ్యూట్లో పడిపోయింది చూడండి. కృష్ణరాజు గారు మీ ఆడియో మ్యూట్లో పడింది చూడండి. and all body breaks. If you do not perform your duty as Kshatriya, you will lose the reputation and become insignificant. Understand that you will win in the if you win in the battle, you will enjoy the kingdom, and if you lose, you will reach heavenly planets. A man to have a happy life should stop all desires, anger, arrogance, and giddiness, and a man not disturbed even in the midst of miseries, free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind. Krodhat bhavati sammoha, sammoha smriti vibramaha, smriti brahmsa buddhinasat pranasyati. A man who has given up all desires and thrashes false ego can enjoy real peace. So also, if one leads spiritual and godly life, he can enter the bliss of Lord. The renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. But work in devotional work is better to reach the goal with less difficulty. He who performs duty without expecting results means surrendering the results to God. He is unaffected by sinful action, as lotus does not hold water, although it comes up from water. Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phala heturbhuhu ma te samvastva karmani. The humble sages, pandits, by virtue of their vast knowledge, see with equal vision the educated and obedient Brahmin, a cow, an elephant, a dog, and dog eater, as their birth is due to prarabdha. Vidya vinaya sampanne brahmane gavi hastini sunichaiva supakita panditas samadassana. The man who mind attains peace, happiness, and for such a man, happiness, distress, even cold, honor and dishonor are all the same. Samattam yoguchati. Lord says dhyana is most essential for a man's peaceful life. He should hold his body, neck, and head erect in a straight line and look at the tip of the nose. Meditate and concentrate his mind on the Lord. There he reaches the Lord's cottage for a bliss and never comes down to earth. To do dhyana, food and sleep to be controlled for success. Yuktahara viharasya, yukta chestasya karmasya, yukta swapnavabodhasya, yogo bhavati dukkaha. A perfect yogi is he who, by compassion to himself, sees the true equality of all the beings in both happiness and distress. Mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, and is difficult to control than the control of wind. Lord gives a solution to this, says, by regular suitable practice and detachment of material world can control the mind. Lord says that out of thousands, lakhs, crores of people, few make efforts for perfection, and among them only one reaches him. Lord further says that there are two prakritis, apara, para, and para prakriti is more energetic and great. He narrates some other opulences that taste in water, light in sun and moon, and symbol Om, and ability in man, and he is the seed of all the existences.
It's difficult to cross his Maya without surrendering. All men of all ages render devotional service and sacrifice to reach him, and only he knows the past, present, and future. To attain salvation, one should close the doors of senses, the mind and heart, and the life air on the top of the head, Mudhyam, to establish himself in yoga. According to human calculation, 1000 ages taken together is a day for Brahma, same is for night. According to Vedas, there are two ways of passing from this world. Those passing away in Uttarayana will not come back, and those in Dakshinayana returns. Even if somebody performs devotional work at the fag end of his life, he too attains salvation, but it's a must. One should practice right from childhood. A Lord is neither a friend nor foe to anybody, but he who does devotional work is dear to him. Even a mighty wind blowing everywhere rests in sky, so also created beings rest in him. Those who worship him constantly study Vedas, purified take their birth in heaven and enjoy with Indra. And when the pious activities are exhausted, he will come back to this Matsya planet. Etam bhaktva sargalokam visalam, chine punya matchalokam vishan. Evantraye dharma manu prapanna, kata gatam kama kama lavante. Lord says those who worship with exclusive devotion, meditate transcendental form, their yoga. Among demigods, those who worship ghosts take birth in ghosts, and those who worship Lord will live with him. It's clear. Even if a criminal changes his mind towards good, engages himself in devotional service, he too will be considered saintly. And thus Lord says that none of his devotees will perish. If anyone others leave flower, fruit, or water with love and devotion, God will immediately accept. Here devotion is important. అయితే మనం తెలుగులో కూడా చెబుతారు కదా, తర్వాత తెలుగులో ఎక్కువ మంది తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారండి. అమెరికా నుంచి అమెరికా నుంచి హిందీ అందరూ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు, హిందీ వాళ్ళు ఇద్దరే ఉన్నట్టున్నారు. మీరు పత్రం పుష్పం ఫలంతోయం వ్యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్తి భరతం అశ్నామి ప్రయతాత్మన. Lord says that all opulent, beautiful, glorious creations spring from his splendor. As among Vedas, Samaveda, Atma in all beings, banyan tree among trees, among Asura, Prahlada, etc. Is only a part of the opulences of Lord. Lord offers divine eyes to Arjuna to see Vishwarupa, and by seeing for some time, a bewildered that he cannot see further, and requests Lord to show his normal form. Arjuna, after seeing the Vishwarupa, begged him to pardon him, having addressed him as O Krishna, O Yadava, O friend, and dishonoring him when he is lonely and also in the presence of other friends. At last, Lord said that Arjuna is the only person who has seen directly the opulences of his, and in Devas says this, by studying Vedas or by doing charity, cannot see. Only by undivided devotion and devotional service, one can enter his bliss. Lord says, just fix your mind and engage all your intelligence to live with God. Do your duty perfectly and leave the result to God. Karmanyevadikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phala heturgu nangosvamahare. One who is equal to friends and enemies, heat and cold, happiness and distress, and satisfied with anything engaged in devotional service are dear to him. And those who are completely engaged in faith among supreme goal are dear to me. Lord clarifies that body is Kshetra and Noyara body is Kshetrajna.
5 elements false ego, 10 senses with 5 sense objects, desire, hatred, happiness, distress like symptoms, and conviction or activities of Kshetra. Atma is everywhere with hands, legs, faces, ears, and thus pervading everywhere. Although the super soul appear to be divided, it is situated as one, as Vedas say, Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti. Nature is the cause of all material causes and effects. In the body is called a Jivatma, and he who realizes will get perfection. Some people hear from others and concentrate to reach the body, those everything, and self does nothing, and sits like a Dhyaksha. The sky does not mix up with anything as soul in the body, and as sun illuminates the entire universe, so the soul in the body. Lord explains 3 gunas of Prakriti, Sattvika, Rajasa, Tamasa. And Sattvika is the best of all. God is above all the 3 gunas and is called Nirguna. Lord described banyan tree with roots upward, branches, leaves down. Roots are occupied everywhere, not knowing which is beginning and which is ending. This is compared to samsara. With the devotion, one can cross the samsara. The supreme abode is self-illumination, and those who reach this abode will not come back. Ajnani, that is Vimudha, cannot understand the existence of Lord in the body and its movement to another body. And only those who have adequate knowledge can see the Lord Vaishwanaro, fire, enter everybody's body, digest 4 kinds of food, and keep the body healthy. This is the most confidential part of Vedic scripture. Who never understand this will become wise and become perfect. Lord is called as Purushottama and above Akshara and Chara. There are 3 gates leading to hell: lust, anger, and greed, and everyone should get rid of them. Otherwise, they will lead to degradation of soul. One should understand what is to be done and what not to be done by the regulations of scripture. Because is faith, Sattvika, Rajasa, Tamasa. We should always accept, we should always approach, we should always adopt the Sattvika, Shraddha, Sattvika faith. Humanity is divided into 4 categories: Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Shudra by their qualities and own nature. Their duties are: Brahmins, peacefulness, self-control, purity, etc. Kshatriya, heroism, engage in battlefield. Vaishyas, cow protection, farming business. Shudra, labor and service to all. And should not enter others' duty, even if it is a fruit. One who controls his body and mind and power of speech, detached from ego, is elevated to self-realization. The Lord in the last bit of song of Gita says to Arjuna, abandon all vagaries of religions, surrender to him, and I shall free you from all sorrows, give liberty, and therefore stop lamenting. Those who propagate the supreme secret of my conversation with Arjuna is dearer to me in this life and after death. After crossing Moha and clears his mind, Arjuna says he is ready to follow his instruction and fight in the battlefield. Therefore, Moha and Kama are dangerous enemies and should be avoided. Sanjaya, blessed by the says, the last Sanjaya, what he says, the blind king is, Sanjaya, blessed by the says, the Vyasa says, that he was astonished with wonder, more and more, and rejoiced. He also says that wherever there is a Lord as Yogeshwara, and Arjuna with bows and arrows, there will be victory and extraordinary powers and morality. So Gita has prescribed certain duties for the man to reach God. So one should develop these activities right from the childhood
so that he will lead a happy and peaceful life and to the last reaches God. Sarvam Sri Krishna Arpanamatu. Sarvejana Sukhana. Here, a saint's opinion. Arjuna, being a friend and devotee of Krishna, was above ignorance. But he was put to ignorance just to question Krishna about problems of life and how to solve for the benefit of future generations. The same way, what Krishna told Arjuna was heard fully by Sanjaya, and that was brought out to the present generation in Kali Yuga. This battle took place at the fag end of Dwapara Yuga about 5,000 years ago, and the great sage Vedavyasa ఆడియో మ్యూట్లో పడిపోయింది చూడండి. రాజుగారు ఆడియో మ్యూట్లో పడిందండి. రాజుగారు ఆడియో అన్మ్యూట్ చేయండి. కానీ ఒక కాలానికి కానీ మతానికి కానీ. హలో అయ్యా భాను ప్రసాద్ రాజు గారు, వినపడుతుందండి. ఓకే మళ్ళీ చెప్పండి. తెలుగుదే. గీత రక్షతి రక్షిత. గీతా శాస్త్రం సమస్త వేదాంతముల సార సంగమం. ఇది ఒక జాతికి కానీ, ఒక దేశానికి కానీ, ఒక కాలానికి కానీ, ఒక మతానికి కానీ, ఒక సాంప్రదాయానికి కానీ సంబంధించింది కాక సర్వ దేశములకు, సర్వకాలములకు, సర్వ మతములకు, సర్వ సాంప్రదాయములకు చెందిన సర్వ మతముల సారం ఇందులో ఇమిడి ఉన్నది. కాబట్టి భగవద్గీత కేవలము హిందువుల మత గ్రంథం అనుట పెద్ద పొరపాటు. ఇది సార్వభౌమ గ్రంథం. మానవుడు శాంతిగా ఆనందంగా జీవనయాత్ర గడపడానికి ఉపయోగపడే ప్రామాణిక గ్రంథం. ఇంతేగాక సజ్జనులకు ప్రేమాస్పద మిత్రుడు. అందువలనే గీత రక్షతి రక్షిత. గీతను ఎవరు ఆచరించెదరో, అనుష్ఠించెదరో వారికి సమాజమునికి సకల శ్రేయస్సును చేకూర్చు. దీనికి తార్కాణము డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్, బాల గంగాధర్ తిలక్, మహాత్మా గాంధీ, హనీ బిసెంట్ మొదలగు మహానుభావులు దీన్ని ఆశ్రయించి దేశంలోనూ శాంతి నెలకొల్పి మానవ జీవన విధానంలో మార్పులు తెచ్చి మహాసంగ్రామములకు రాకుండా కాపాడారు. సంశయములు ఉన్నప్పుడు, సంకటములు ప్రాప్తించినప్పుడు, నిరాశ నిస్పృహలు ఆశ్రయించినప్పుడు గీతను తెరచి చూసి సారాన్ని గ్రహిస్తే చాలా ఉపశమనం కలుగుతుంది. అన్ని సమస్యలకు నివృత్తి కలుగుతుంది. శరణాగతి ఏది సాధించాలన్నా సులభమైన మార్గం. ఏలనన అలనాటి గజేంద్ర మోక్షం కానీ, ద్రౌపది వస్త్రాభరణం మొదలైన భాగవత కథలు మనకు కళ్ళకు కట్టినట్టే తెలుస్తుంది. కావున ఈనాడు ఎందరో ఆశ్రమవాసులు, పీఠాధిపతులు చేస్తున్న నిష్కామ కర్మలు మరియు సేవల వలననే మన సమాజం నిండుగా ఉన్నది. ఎన్ని దండయాత్రలు జరిగినా, రాక్షస విహారం జరిగినా మన సంస్కృతి సాంప్రదాయం నిండుకుండా ఈనాటి దేశాభ్యుదయం సమాజ సేవకు త్యాగంతో ప్రారంభం కావాలి. దేశం నాకేం చేసింది, దేవుడు నాకేమిచ్చాడు అని కాదు, మనం దేశానికి ఏం చేశాం, ఏమి త్యాగం చేశాం అన్న ప్రశ్న ప్రతివారు. అంతేగాక ఎవరికి వారు ఎదుటి వారిని ప్రశ్నిస్తే ఫలితం శూన్యం. ఇలా సాధనయే కాక సన్మార్గ ప్రవర్తనే బహుళముగా ప్రచారం చేయాలి. సర్వ జీవ తిరస్కార ఏషాం ప్రతిగచ్చతి. ఏ జీవిని తిరస్కరించినా, బాధించినా
పరమాత్మను బాధించినట్లే. ఏలనైనా గీతాచార్యుడు చెప్పినట్టు అందరూ నా బిడ్డలే. అమయవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. భగవద్గీత సారాంశాన్ని ప్రతిరోజు చదవడమే కాక నిత్య జీవితంలో అనుసరిస్తే ఆనందం, శాంతి, సమాజ శ్రేయస్సు. ఇందులో ఏదో మహత్వ పవిత్రత ఉన్నదని కూడా ప్రపంచ దేశాల వారు వారి వారి భాషల్లో తర్జుమా చేసి అనుసరిస్తున్నారు. మరి మనం వేదభూమిలో పుట్టి జీవనం గడుపుతున్నప్పుడు ఇప్పటికన్నా మరిన్ని రెట్లు ఆధ్యాత్మిక పరివర్తన చెంది ముందడుగు వేసి ప్రపంచానికి ఆశాజ్యోతిగా నిలవాలి. దీనికి మూలం భగవాన్ గీత. కావున గీత రక్షత రిచ్చే సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఇది భగవద్గీత యొక్క సంక్షిప్త సమాచారం. ఇక గీతా పారాయణ ఒక 5-6 అధ్యాయం గీతా పారాయణ చేద్దాం. ఒక్క నిమిషం ఆపండి. ఇది మన every word in Gita, every word in Gita, every word in Gita is mantra. It has very good effect on everybody. Now, Karma Yoga is important. Karma Yoga చాలా ప్రాధాన్యత చెందినది. కావున నేను ఇప్పుడు గీతా పారాయణ కర్మయోగం 3వ అధ్యాయంతో ప్రారంభిస్తాను. నేను ఒకసారి చెప్పగానే మీరు రిపీట్ చేయండి. అర్జున ఉవాచ జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరేమా. పేర్లల్ గా చదివేసుకున్నానండి. అందరి దగ్గర పుస్తకం ఉంది, మీతో పాటు పేర్లల్ గా చదివేసుకుంటారు. చదివేసుకుంటారు అందరి దగ్గర. కేశవ వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయ శివ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య ఏన శ్రేయోహమాప్నుయాం. అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, కృష్ణ నీవు ఒకసారి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటున్నావు, మరి ఒకసారి ఏమో మరి కర్మం చేయమంటున్నావు. నువ్వు చెప్పిన మాటలు కలగాపలగంగా ఉన్నాయి, కాబట్టి నాకు పరమాత్మని కోరాడు. అప్పుడు భగవాన్ చెప్తున్నాను, శ్రీ భగవాన్ వాచ లోకేస్మిన్ ద్విధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్త మయా నఘా జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం న కర్మణాం అనారంభాత్. ఆడియో మ్యూట్ లో పడిపోయింది. సమధిగచ్చతి నైకశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మకృత్ కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వ ప్రకృతిజైర్గుణైః కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారస్య ఉచ్యతే. యస్త్వేంద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతేర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్తస్య విశిష్యతే. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయోక్ష్య కర్మణః శరీరయాత్రాపి చ తే సిద్ధ్యేద కర్మణః. శాస్త్రవిహితమైన కర్తవ్య కర్మల్ని చేయాల్సిందే.
కర్మలను చేయకుండా కంటే చేయుటే ఉత్తమం. సో మన కర్మను మనం చేయాలి, మనకి ఇచ్చిన పని మనం చేయాలి సక్రమంగా. కర్మలను ఒకవేళ ఆచరించగా శరీర నిర్వహణ కూడా చాలా కష్టం. కాబట్టి నీకు చెప్పిన, నీకు నేర్పించబడిన, నీకు ప్రిస్క్రైబ్ చేయబడిన కర్మను నీవు చక్కగా లోకోయం కర్మ బంధన తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర యజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యధ్వం ఏషవోస్తిష్ట కామధక్. కల్పం బిగినింగ్ లో బ్రహ్మదేవుడు యజ్ఞ సహితముగా మనందరినీ సృష్టించాడు. అంటే మన యజ్ఞం పరమాత్మ అయిందే మన మనస్సు నప్పించి మనం ఏ పని చేసినా మన పరమాత్మ కొరకు చేస్తున్నాం అనే భావంతో తప్ప నాకు ఇది కావాలి, నాకు ఇది అవ్వాలి అనే భావం ఉండకూడదని సహయజ్ఞ ప్రజా సృష్టి చాలా ఇంపార్టెన్స్. దేవాన్ భావయతానేన ఏ దేవా భావయంతు పరస్పరం భావయంతః శ్రేయ పరమవాప్సద. మనం ఎప్పుడు కూడా యజ్ఞాలు చేసి దేవతల్ని తృప్తిపరచాలి. దేవతలు మనని అనుగ్రహిస్తారు, వేళకి చక్కగా సరైన కాలంలో వర్షాన్ని ఇస్తారు, పంటలను ఇస్తారు. అవి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాటిని మనం ఉపయోగించుకుని మనం తినే ముందు ఒక్కసారి పరమాత్మకు దేవతలకు నివేదన చేయాలి. అలా కనుక దేవతలకు నివేదన చేయకుండా మనం తీసినట్టయితే మనం దొంగలము అని పరమాత్మ ముద్రలిస్తాడు. కాబట్టి ప్రతి వస్తువు కూడా మనం తీసుకునే ముందు పరమాత్మ ఒక్కసారి అనుకుని మనం ఆరగించవచ్చు. ఇష్టాన్ భోగాన్ విభో దేవా దాస్యంతే యజ్ఞ భావిత తైదత్తాన ప్రదాయేభ్యో యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సహ యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సహ. ఎలా ఎవరైతే వాడంతటి వాడు తిని నేనే సంపాదించుకున్నాను నాదే అనుకుని తింటాడే వాడు పరమ దొంగ అంటాడు పరమ. యత్వాత్వరతిరేవ స్యాత్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే నైవ తస్య కృతేనార్థో నా కృతేనేహ కశ్చన న చాస్య సర్వభూతేషు కచ్చిదర్ధవ్యపాశ్రయః తస్మాదసక్తః సతతం కార్యం కర్మ సమాచర అసక్తో హ్యాచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పురుషః కర్మణైవ సంసిద్ధిం ఆస్థితా జనకాదయః లోక సంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్ కర్తుమర్హసి. జనక మహారాజు లాంటి వాళ్ళు కూడా చక్కగా వాళ్ళ కర్మల్ని ఆచరిస్తూ ప్రజలందరినీ కూడా సంతోషపరిచి వాళ్ళని ఎప్పుడైతే అంటే అనగా లోకహితార్థమై లోక కళ్యాణం కొరకై వాళ్ళు కర్మల్ని చేసేవాడు. నాకు ఇది కావాలి, నేనే మొత్తం అంతా తినాలి అనే కాదు, మొత్తం అంతా పరమాత్మదే, ప్రతి అంగుళము పరమాత్మదే. కాబట్టి మనం అలా చేయాలి. ఎవరైతే అలాంటి పనులు చేస్తారో యద్యదాచరత శ్రేష్ఠ వాడే శ్రేష్ఠుడు అవుతారు. మన ఊర్లో చక్కగా నీటి కొరత ఉన్నప్పుడు చక్కగా బావి తవ్వించు, గుట్టాలు పెట్టించు చేశారు. తర్వాత రోడ్ల పక్కన చెట్లు కానీ నాటించారు. అలాంటి మహానుభావుడు మనకి శ్రేష్ఠ. ఆ మహానుభావుడు చేసిన పనులన్నీ కూడా యత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్తదను వర్తతే. మనమందరం కూడా ఆయన శ్రేష్ఠుడని ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకుని మన పనులు మనం సక్రమంగా చేయాలి. నమే పాబ్దాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తవ్యం కర్తయేవ చ కర్మణి. ఈ ప్రపంచంలో నేను చేయవలసిన పనే ఉండేది, అన్నీ నా దగ్గరే ఉన్నాయి, అన్నీ నేనే ఇవ్వగలను. అయినా నా పని నేను చేస్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే యథా రాజా తదా ప్రజ. ఎందుకంటే రాజుగారే ఏ పని చేయకుండా కూర్చుని ప్రజలు కూడా సోమరిపోతలు అయిపోతారు. కాబట్టి నేను కూడా నా పని నా చక్కగా చేస్తాను. సూర్యచంద్రుడు చూడండి, ఆయన 24 గంటలు ఆయన పని చేస్తాడు, చంద్రుడు 24 గంటలు పని చేస్తాడు. అలాగే వాయువు, అలాగే పంచభూతాలు అన్నీ కూడా ఏది తక్కువ ఏది ఆగిపోయినా కూడా ప్రపంచం అంతా అల్లకల్లోలైపోతుంది. ఏది హ్యహం నవర్తేయం జాతకర్మణ్య తంత్రితః అమవత్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః ఉస్సీదేయురిమే లోకా
न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् औहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यदा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्युद्धं सदा सक्तः चिकीर्षुल्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां दोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा తప్తాహమితి మన్యతే. అహంకారంతో కనుక ఏ కర్మ చేసినా కూడా దాని దుష్ఫలితం. కాబట్టి అహంకారం కాదు, ఇది పరమాత్మ నాకు ఇచ్చిన పని, పరమాత్మకి సంతోషపరిచేలాగా నేను ఈ పని చేయాలి, చక్కగా డూ యువర్ డ్యూటీ అండ్ లీవ్ ది రిజల్ట్ గాడ్ అనే భావాన్ని మనసులో ఉంచుకుని ఏ చిన్న పని అయినా కూడా బియ్యంలో రాళ్ళు ఏరటం దగ్గర నుంచి ఏ పెద్ద పని అయినా కూడా స్వామికి ఆనందం కలిగించేలాగా మనం ఎప్పుడు కూడా చేయాలి. తత్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయో గుణాగుణేషు వర్తంత ఇది మత్వాన సజ్జతే. ప్రకృతే గుణ సమ్మూఢ సజ్జంతే గుణకర్మసు తాన కృష్ణ విదో మందాన్ కృష్ణ భిన్న విజాలయే మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మచేతసా నిరాశే నిర్నమో భూత్వా విద్యస్స విగతజ్వరః. ఏమే మతమిదం నిత్యం అనుతిష్టంతి మానవాః. శ్రద్ధావంతో నూయంతో ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః ఏత్వే తదపి సూయంతో నానుతిష్టంతి మే మతం. సర్వజ్ఞాన విమూఢాంస్తాన్ విద్ధి నష్టాన చేతసః సదృశం చేతసే స్వస్యాః ప్రకృతే జ్ఞానవానపి. ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహ కిం కరిష్యతి. ఇంద్రియస్యేంద్రియస్యార్థే రాగద్వేష వ్యవస్థితౌ తయోర్నవశమాగచ్చే తౌక్ష్యస్య పరి తదన్మే నిధనం శ్రేయః. పరధర్మో భయావహ. చాలా ఇంపార్టెంట్. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః. కష్టమైన సరే స్వధర్మాన్ని ఎవరి పని వాళ్ళు చేయడం మంచిది. పరధర్మ భయావహ. ఇతరుల ధర్మాన్ని ఇతర పనులను మనం చేయడం. మన ధర్మాన్ని మనం, మన కార్యమాన్ని, మనకిచ్చిన కార్యక్రమాన్ని మనం చక్కగా చేయాలి, ఎంత కష్టమైన సరే. అప్పుడే పరమాత్మ ఆనందించి మనకి తగినటువంటి వరాలు ఇస్తారు. అర్జున ఉవాచ అతకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్ఛన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః. శ్రీ భగవానువాచ కామ ఏష క్రోధ ఏష రజోగుణ సముద్భవః మహాసనో మహాపాప్మా విద్యేన మే వైరిణం. ఎప్పుడైతే రజోగుణం ఎక్కువగా మనలో ఉన్నదో అప్పుడు కోరికలు ఎక్కువైపోతాయి, క్రోధం ఎక్కువైపోతుంది. ఈ రెండే మానవుని అధోగతికి పాలు చేస్తుంది. కాబట్టి కామాన్ని, క్రోధాన్ని మన కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి. యదల్పేనావృతో గర్భః తదా తేనేదమావృతం. ఆవృతం జ్ఞానమేతేన జ్ఞానినో నిత్యవైరిణా. కామరూపేణ కౌంతేయ దుష్పూరేణానలేన చ. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిః అస్యాధిష్టానముచ్యతే. ఏతైర్విమోహయత్యేషః జ్ఞానమావృత్య దేహినం. తస్మాత్ త్రమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతశ్రమ. therefore ఇంద్రియాల్ని నియమ్య. నిమిషం ఆగాలేమో, డిస్కనెక్షన్. అయ్యా ఏమన్నా చెప్పారన్నా రాజు గారు? భాను ప్రసాద్ రాజు గారు చెప్పండి చెప్పండి. ఏమన్నా కరెక్ట్ గా వస్తుందంటారా? ఏమన్నా మార్పు? బాగుందండి. అలాగే చెప్పండి. తస్మాత్ త్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ. ఇంద్రియాలని మనము నియమ్య, మన కంట్రోల్లో.
అది చూడకూడదు, ఆగిపోవాలి. ఇది తినకూడదు, ఆగిపోవాలి. మనం ఇంద్రియాలను ఎప్పుడైతే మన స్వాధీనంలో ఉంచుకుంటామో మనం హ్యాపీ అండ్ పీస్ఫుల్ లైఫ్. ఇంద్రియాణి పరాణ్యాహు ఇంద్రియేభ్యః పరం మనం మనసస్తు పరా బుద్ధి యో బుద్ధి పరతస్సు సహా ఏవం బుద్ధిపనం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మానమాత్మనా జై శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. చూసారా, ఎక్కడ చూసినా కూడా కామం 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 కామం. ఈ కోరికలే గుర్రాలు, కోరికలు అంత ఉన్నది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకోటి ఇంకోటి అలాగా. ఎప్పుడైతే కామాన్ని కోరికలను మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటామో, మనం అదుపులో ఉంచుకుంటామో, మనము హాయి జీవితం హాయిగా శాంతిగా ఉండవచ్చు అని చెప్తూ ఓం తస్సత్ ఇది శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగ శాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే కర్మయోగో నామ తృతీయోధ్యాయః. ఉపనిషత్తుల సారము ఇది యోగ శాస్త్రం, ఇది పరమాత్మ యొక్క మాటలు. బికాస్ ద హోల్ థింగ్ ఎమినేటెడ్ డైరెక్ట్ ఫ్రమ్ ది లిప్స్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ. సో అంతకు మించిన గ్రంథం ఏముంది? పరమాత్మ నుంచి వచ్చిన వస్తువును మనం అనుసరిస్తే ఆనందమే కదా. అత చతుర్థోధ్యాయ జ్ఞానకర్మ సన్యాస యోగ. శ్రీ భగవాన్ వాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనరిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్ట పరంతప. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి. గ్లాని ఎప్పుడైతే ధర్మానికి హాని కలిగిందో, ధర్మం తగ్గిపోయి అధర్మం పెచ్చుకురిగిపోయిందో, తదాత్మానం సృజామ్యహం, నేను అవతారం ఎత్తి ఆ త్రేతాయుగంలో రాముడిలాగాను ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడిలాగా అవతరించి మేమందరి మధ్య ఉంటాను. ఉండి ఏం చేస్తాను? పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. పరిత్రాణాయ సాధూన, మంచి వాళ్ళని, ధర్మం పట్టుకుని వేలాడుతున్న వాళ్ళని రక్షిస్తాను. వినాశాయ చ దుష్కృతాం, చెడ్డ వాళ్ళందరినీ కూడా చంపేస్తాను. మళ్ళా ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ, ఒరిజినల్ గా క్రియేషన్ అప్పుడు నేను స్థాపించిన ధర్మాన్ని మళ్ళీ చక్కగా రెనోవేషన్, అదర్వైజ్ కాల్డ్ ధర్మాన్ని మళ్ళీ స్థాపించి ఎప్పుడు చేస్తాను? సంభవామి యుగే యుగే, ప్రతి యుగంలో కూడా నేను ఇలాగ చేస్తాను. అలాగే త్రేతాయుగంలో రాముల వారిలాగా, మరి ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ లాగా అవతారం ఎత్తి మన మధ్య ఉన్నాడు. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్తా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున. వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగతాః ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తదైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మాను వర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వసః కాంక్షంతః కర్మణా సిద్ధిం యజంత హ్య దేవతాః క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మ చ చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మా విద్య కర్తారమవ్యయం. చాతుర్వర్ణం, 4 వర్ణాలు కూడా నేనే సృష్టించాను. దేన్ని బట్టి? గుణ కర్మ విభాగశ, గుణాన్ని వాళ్ళ గుణాన్ని బట్టి వాళ్ళు చేసే కర్మను బట్టి నేను విభజించి 4 వర్ణాల కింద చేశాను. హరి ఓం. నమే కర్మ ఫలే స్పృహ ఇది మాం యో విజానాతి
कर्मभिन्न एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्वेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभान् कर्मणो हि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः यदुच्छालापसन्तुष्टो हरिओ कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यते चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ च कृत्वापनलिबध्यते ఎదురుచ్చాలాభసంతుష్టు మనం అనుకోకుండా ఏది మనకి పరమాత్మ ఇచ్చాడు ఏది మనకి దొరికిందో దాంతో మనం సంతుష్టు అలాగే సమహ సిద్ధావచి సిద్ధించకపోయినా మనం ఎప్పుడు కూడా సమర్థమై యోగ వచ్చేది సమంగా ఉండాలి దొరికింది కదా అని ఎగిరిపోయి దొరకలేదు దిగిపోతే అది మంచిది కాదు సుమా అందుకని పరమాత్మ చక్కటి మాట సమత్వం యోగ వచ్చేది అనే చక్కటి పదాన్ని ఇక్కడ రాశారు కథ సంగస్య ముక్తస్య జ్ఞానావస్థితచేతసః యజ్ఞాయాచరత కర్మ సమగ్రం ప్రవిలీయతే బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవి బ్రహ్మాగ్నో బ్రహ్మణాహుతం శ్లోకం దీన్ని మనం ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు తప్పనిసరిగా తీసుకుంది ఎందుకంటే అంతా బ్రహ్మమయం చెప్పేవారు పదార్థాలు మనం తినే ఆకు మొత్తం అంతా బ్రహ్మమయమే అనేటువంటి తెలియపరుస్తుంది కాబట్టి ఈ శ్లోకం కూడా ఆహారం తీసుకునే ముందు చదవటం ఉత్తమం దైవమేవాపరే యజ్ఞం యోగినః పర్యుపాసతే బ్రహ్మాగ్నావపరే యజ్ఞం యజ్ఞేనైవోపజుహ్వతి శ్రోత్రాదీనేంద్రియాణ్యన్యే సంయమాకిషుజుహ్వతి శబ్దాదీన్ విషయానన్య ఇంద్రియాకిషుజుహ్వతి సర్వాణీంద్రియ కర్మాణి ప్రాణకర్మాణి చాపరే ఆత్మ సంయమ యోగాగ్నౌ జుహ్వతి జ్ఞాన దీపితే ద్రవ్యయజ్ఞ తపోయజ్ఞ యోగయజ్ఞ తదాపరే స్వాధ్యాయ జ్ఞాన యజ్ఞాశ్చ యతయ సంసిత వ్రతాః పరమాత్మ ఈ అధ్యాయంలో రకరకాల యజ్ఞాల గురించి చెప్తూ స్వాధ్యాయ యజ్ఞం అన్నిటికంటే మంచిది తనంతటి తను తరించడానికి తనంతటి తను చదివి తనంతటి అర్థం చేసుకుని తనంతటి జీవితంలో ఆచరించవలసిందని ఇందులో ప్రధానంగా అపానే జుహ్వతి ప్రాణం ప్రాణే పానం తదాపరే ప్రాణాపానగతిరుద్వా ప్రాణాయామ పరాయణాః అపరే నీతాహారాః ప్రాణాన్ ప్రాణేషు జుహ్వతి సర్వేప్యేతే యజ్ఞవిదో యజ్ఞక్షవిద కల్మషాః యజ్ఞశిష్టామృతభజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం నాయం లోకోస్తి యజ్ఞస్య తోన్యః కురు సత్తమా ఏవం బహువిధా యజ్ఞ వితతా బ్రహ్మణో ముఖే కర్మజాన్ విద్దితాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్షసే శ్రేయా ద్రవ్యమాద్యజ్ఞ జ్ఞానయజ్ఞ పరంతప శ్రేయా జ్ఞానయజ్ఞ అన్నిటికంటే జ్ఞానయజ్ఞం చేయటం ఉత్తమం పరమాత్మను చేరటానికి జ్ఞానయజ్ఞం పరమాత్మే జ్ఞానం సర్వం కర్మాకిలం పార్థ ఎందుకంటే మొత్తం అంతా కూడా కర్మాకిలం పార్థ జ్ఞానం మొత్తం అంతా కూడా జ్ఞానంలోనే మొత్తం అంతా కూడా మంచిలోనే కలుస్తుంది మొత్తం అంతా కూడా పరమాత్మలోనే కలుస్తుంది కాబట్టి ఎలా చేయాలి తద్విద్ది ప్రణిపాతి జ్ఞానిన తత్వదర్శినః తత్వాన్ని దర్శించిన మహానుభావుల దగ్గరికి వెళ్ళి తద్విద్ది ప్రణిపాత సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి పరిప్రశ్న సేవ చేస్తూ పరిప్రశ్న అని తెలుసుకుంటాను అంతేగాని గురువు గారికి తెలుసో తెలియదో ప్రశ్నించే తప్పు చేయకూడదు
మనకి తెలియక అయ్యా ఇది చెప్పండి పరిప్రశ్న అంటే అర్థం. చక్కగా ఆ విధంగా అలాంటి సర్వదర్శుల దగ్గరికి వెళ్ళి మనం నేర్చుకోవాలి అని పరమాత్మ యజ్ఞాత్వా పునర్మోహం ఏవం న్యాసతి పాండవ ఏన భూతాన్ని శేషేణ దక్షస్యాత్మన్యధోమయి అపి చేదసి పాపేభ్యః సర్వేభ్యః పాపకృత్తమః సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజనం సంతరిష్యసి యదేధాంస సమిద్ధోగ్నిః భస్మసాత్ కురుతే తద్దినా జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మసాత్ కురుతే తదా నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమే విద్యతే తస్వయం యోగ సంసిద్ధ కాలేనాత్మని విందతి. కాబట్టి ఎలా ఉండాలి, ఎలా నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ చెప్తున్నప్పుడు శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియ జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం అచిరేణాది. ఎప్పుడైతే మనం జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నామో అచిరేణ ఇమ్మీడియట్లీ ఏంటి పరాం శాంతి, ఆనందం, శాంతి కలుగుతుంది. కాబట్టి శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం. ముందు శ్రద్ధగా మనం జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నట్టే మనం జీవితం అంతా హాయిగా శాంతిగా గడుపుతామని పరమాత్మ. అజ్ఞచ్చ శ్రద్ధానచ్చ సంశయాత్మ వినశ్యతి నాయం లోకోస్థిర పరో నసుకం న సంశయాత్మన. ఎవరైతే ప్రతిదానికి, ప్రతి విషయానికి, ప్రతి చిన్నదానికి, పెద్దదానికి సంశయాలతో మొదలెడతారో వాడు ఎప్పుడు పైకి రాడు, వాడు నాశనం అయిపోతాడు. సో సంశయం లేకుండా మన ముందుకు వెళ్ళాలి. యోగ సన్యస్త కర్మాణం జ్ఞాన సంచన్న సంశయం ఆత్మవంతం న కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ తస్మాత్ అజ్ఞాన సంభూతం సంజ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆతిష్టోత్తిష్ట భారత. కాబట్టి అర్జున లే, నీ డౌట్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి. లేచి నువ్వు చేయవలసిన పని, ఎందుకు వచ్చావు యుద్ధం చేయడానికి, ఎడవటానికి కాసుమా అని పరమాత్మ పదే పదే చెప్తూ ఉన్నాడు. అదే 11వ అధ్యాయం జ్ఞాపకం. ఒక నిమిషం. అంటే విశ్వరూపం అసలైంది. అప్పుడు చెప్పండి, నాకు 5 minutes నేను చెప్తాను. 11వ అధ్యాయం. ఏకాదశోధ్యాయ విశ్వరూప సందర్శన యోగ. అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంహితం తత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. అర్జునుడి యొక్క కోరిక. భవాప్యౌ భూతానా సుతౌ విస్తర సోమయ తత్తః కమలపత్రాక్ష మాహాత్మ్యమపి చావ్యయం ఏవమేతద్యదా తత్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ మన్యసేది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మేత్తం దర్శయాత్మానమవ్యయం. శ్రీ భగవానువాచ నాకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే, నాకు అర్హత ఉంటే నీ విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించవయ్యా అంటాడు అర్జునుడు. ఆ పరమాత్మ చెప్తాడు, పశ్య చూడు, పశ్య మే నా చూడు నన్ను, పార్థ రూపాన్ని శతశోధ సహస్ర నానా విధాని దివ్యాన్ని నానా వర్ణాకృతి నుంచి అనేక రకాల వర్ణాలతో చూడు, నా విశ్వరూపం చూడవయ్యా అంటాడు. పశ్యాదిత్యాన్ వసున్ రుద్రాన్ అశ్వినో మరుతస్తదా బహూన్యదృష్ట పూర్వాణి పశ్చాశ్చర్యాణి భారత ఇహైకస్తం జగత్కృష్ణం పశ్చాద్ సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ ఇచ్చాన్య ద్రష్టుమిచ్చసి. చూడు అయ్యా చూడు అంటారు, కానీ చూడలేవు. నా తు మాం శక్యసే ద్రష్టం అనేన చక్షుషా. నీ చర్మ చక్షులతో నువ్వు నా యొక్క విశ్వరూపం చూడలేవయ్యా, నాకు తెలిసింది సంగతి. కాబట్టి దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్యమే యోగమైశ్వరం.
నా ఐశ్వర్యవంతమైన దివ్యాన్ని చూడు, ఇదిగో నీకు దివ్యం దదామి చక్షు, నీకు దివ్య చక్షువులు ఇస్తున్నాను, తీసుకో. ఈ దివ్య చక్షువులతో ఇప్పుడు నా విశ్వరూపాన్ని చూడు. ఇక్కడ సంజయుడు ఏంటంటే ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ రాజమహల్లో చూసి గుడ్డి రాజు ధృతరాష్ట్ర మహారాజుకి తెలియపరుస్తారు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరికి దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం అనేక వక్త్రనయనం అనేకాద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోజ్యదాయుధం దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం దివి సూర్య సహస్రస్య భవేతుగపదుర్దిత యది భాసదృశీ సాక్షాత్ భాసస్తస్య మహాత్మనః తత్రైకస్తం జగత్కృష్ణం ప్రవిభక్తమనేకదా అపశ్య దేవదేవస్య శరీరే పాండవస్తదా తతస్స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. అర్జున ఉవాచ చూస్తాడు ఆ యొక్క దివ్య చక్షువులతో చూసి అర్జునుడు ఏం చెప్తున్నా అంటే పశ్యామి చూశానయ్యా దేవాం తవ దేవదేహే సర్వాం తదాభూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమేశం కమలాసనస్థం ఋషీంచ సర్వానురగాంచ దివ్యాన్ అనేక బాహూదర అయిన పరమాత్మ యొక్క విశ్వరూపాన్ని ఇక్కడ తను చూసింది తన అనుభవాన్ని వర్ణిస్తున్నాడు. అనేక బాహూదర వక్తృనేత్రం పశ్యామిత్తాం సర్వతోనంతరూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ తేజోరాసం సర్వతో దీప్తిమంతం పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్షం సమంతాత్ తమక్షరం పరమం వేదితవ్యం తమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం తమవ్యయ శాశ్వత ధర్మగోప్త సనాతనత్వం పురుషో మతో మే అనాదిమధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శూర్యనేత్రం పశ్యామిత్తాం దీప్తౌతాచ వక్త్రం సతేజసా విశ్వమిదంత పంతం యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వైకేంద్ర చర్చ సర్వాః దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రంథ వేదం లోకత్రయం ప్రవిదితం మహాత్మన. ఇదంతా అర్జునుడు విశ్వరూపం ఎలా ఉంది అని వర్ణిస్తున్నాడు సంవత్సరం అండి. అమీ హిత్వాం సుర సంగా విశంతి కేచిత్ పీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్తా మహర్షి సిద్ధ సంఘాః స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః రుద్రాదిత్యా వసవో చ సాధ్యా విశ్వేశ్వరో మరుతస్థోస్మపాశ్చ గంధర్వయక్షాసుర సిద్ధ సంఘాః వీక్షంతే త్వాం విస్మితా చైవ సర్వే రూపం మహత్తే బహువక్త్రనేత్రం మహాబాహో బహుబాహూరుపాదం బహూదరం బహుదంష్టాకరాళం దృష్ట్వా లోకా ప్రవ్యత్తాస్తదాహం నభస్పృశం దీప్తమనేకవర్ణం యాత్తాననం దీప్త విశాలనేత్రం దృష్ట్వా హిత్వాం ప్రవ్యతాంతరాత్మా ధృతం న విందామి సమంచ విష్ణో దంష్టాకరాళాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాళానల సన్నిభాని దిశో న జానేన లభేత శర్మ ప్రసీద దేవేది జగన్నివాస అమే చత్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః సర్వే సై పావనివాల సంఘైః భీష్మో ద్రోణశ్చోత పుత్రస్తదాసో సహస్మదీయైర్వియోధ ముఖ్యైః వక్త్రాణి తే త్వరమాణా విశంతి దంశాకరాళాని భయానకాని కేచిద్ విలగ్నా దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగైః యదా నదీనాం బహవో భువేగాః సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తదా తవామి నరలోక వీర విశంతి వక్త్రాన్ని వివిజ్వలంతి. నదులన్నీ కూడా చివరికి కూడా జనించుచున్న ఆ విశ్వరూప ముఖంలో జనించుచున్న ముఖాల్లో ప్రవేశిస్తున్నారు. అంటే విశ్వరూపంలో ఇవన్నీ కనపడుతున్నాయి. యదా ప్రదీప్తాంజలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగాః తదైవ నాశాయ విశంతి లోకాః తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగాః లేలిఖ్యచే గసమాన సమంతా లోకాన్ సమగ్రాన్ వదనైజ్వలద్భిః తేజో విరాపూర్య జగత్ సమగ్రం
वासस्तव प्राप्तवन्त विष्णु आख्याकिमेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देव वरप्रसीद विज्ञातमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकस्य कृतवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् उत्तिष्ठ यशोलभस्व కాబట్టి అర్జున ఆడోటి మానేసే తస్మాత్ ఉత్తిష్ట లే యశోలభస్వ యశస్సు కావాలి కదా నీకు జిత్వా శత్రువుని ఛేదించు ఉంచు రాజ్యం సమృద్ధి చక్కగా రాజ్యాన్ని అనుభవించు మైవైతే నేత పూర్వమేవ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యత నేను వాళ్ళని వాడు యుద్ధం చేసే శక్తిని అంతా నేను లాగేస్తానయ్యా అర్జున నువ్వు నిమిత్త మాత్రం ఎందుకంటే నేను యుద్ధం చేయకూడదు కదా కృష్ణుడు అంట నేను యుద్ధం చేయకూడదు కదా చేయని మాట ఇచ్చాను కదా కాబట్టి అర్జున నిమిత్త మాత్రం నువ్వు బాణాలు పట్టుకుని నిలబడు లే ఉత్తిష్ట లే అంటాడు ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రథంచ కర్ణం తదాన్యానపి యోధ వీరాన్ మయా హతాస్త్వం జహిమా విదిష్ట విద్యస్వ జయతాచరణే సపత్న విద్యస్వ అని అనేక చోట్ల చెప్తారు నేను ద్రోణుణ్ణి భీష్ముణ్ణి జయద్రథుణ్ణి కర్ణుణ్ణి అందరి వాళ్ళందరిలో ఉన్నటువంటి యుద్ధం చేసే శక్తి నేను లాగిస్తాను నువ్వు నిమిత్తం మాత్రం బాణాలు పట్టుకుని వాళ్ళతో యుద్ధం చేయి ఇది సంజయుడు ఇక్కడ చూసి ధృతరాష్ట్ర మహారాజు చెప్తున్నాడు ఏతచ్చుత్వా వచనం కేశవస్య కృతాంజలిర్వ్యాపమాన కిరీటి నమస్కృత్వా భూయ ఏవాహ కృష్ణం సగద్గదం భీత ప్రణమ్య అర్జున ఉవాచ తానే ఋషికేశద ప్రకీర్త్య ప్రహృష్యత్యనురజ్యతి చ రక్షాంస భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి సిద్ధదంగాః కస్మాచ్చ తేన నమేరన్మహాత్మన్ గరీయసే బ్రహ్మణోऽప్యాదికర్తే అనంతదేవేచ జగన్నివాస తమక్షరం సతత్పరం యత్ తమాదిదేవ పురుష పురాణః తమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం వేత్తాసి వేద్యం చ పరం చ ధామ తయా తతం విశ్వమనంతరూప వాయుర్యమోగ్నిర్వరుణ శశాంకః ప్రజాపతిస్తం ప్రపితామహశ్చ నమో నమస్తే సహస్రకృత్వః పునశ్చ భూయోపి నమో నమస్తే నమ పురస్తాదత్ పృష్ఠతస్తే నమోస్తుతే సర్వద ఏవ సర్వ అనంత వీర్యామిత విక్రమస్త్వం సర్వం సమాప్రాంశ తతోచ సర్వః సకేతి మత్తా ప్రతపం యదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ హే సకేతి అజానతా మహిమానం తవేద మయా ప్రదాదాత్ ప్రణయేన కృష్ణ నువ్వు ఇంత పెద్దవాడివి ఇంత గొప్పవాడివి ఇంత ఐశ్వర్యం కలవాడివి ఇంత విభూతి గలవాడివి అని నాకు తెలియక పొరపాటున ఏ కృష్ణ ఏ మాధవ ఏ కృష్ణ ఏ మాధవ ఏ వల్లభాయ్ ఏ సకేది అని తెలియక అజ్ఞానంలో నేను చెప్పాను పిలిచేవాడిని నన్ను క్షమించవయ్యా అని ప్రార్థిస్తారు పితాస లోకస్య చరాచరస్య తమస్య పూజ్యస్య గురుగరీయాన్ నత్తస్తమోత్యభ్యధిక కృతోన్యో లోకత్రయేభ్య ప్రతిమ ప్రభావ తస్మా ప్రణమ్య ప్రణిదాయ కార్యం సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తున్నాను పొరపాటున నువ్వు వేరే విధంగా నేను అర్థం చేసుకుని నేను వేరే మాట్లాడుతూ ఉంటాను పితేవ పుత్రస్య నన్ను ఎలా క్షమిస్తావు పితేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యు ప్రియ అలా ఎవరా క్షమిస్తారు అలా నన్ను క్షమించు అని ప్రార్థిస్తారు అర్జునుడు అదృష్టపూర్వం ఋషుతో సుదృష్ట్వ వయేన చ ప్రవ్యక్తం మనోమే తదేవ మే దర్శయ దేవ రూపం ప్రసీద దేవే చ జగన్నివాస కిరీటనం గజనం చక్రహస్తం ఇచ్చామి త్వాం ద్రష్టుమహంతదైవ తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో విశ్వమూర్తే శ్రీ భగవానువాచ మయా ప్రసన్నేన తవార్జునేదన్ రూపం పరం దర్శితమాత్మయోగాత్ తేజోమయం విశ్వమనంతమాద్యం యన్మే తదన్యేన దృష్టపూర్వం న వేదయజ్ఞాదైన దానేన చక్ర్యా భిన్న తపోపరిప్రై ఏవం రూపస్య అహం లోకే ద్రష్టుం తదన్యేన కురు ప్రవీర మాతే వేదామా చ విమూఢ భావో దృష్ట్వా రూపం ఘోరమేదం మమేదం యభేదభిప్రీతమనా పునస్త్వం తదే మే రూపమదం ప్రపశ్య సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తదోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస భీతమేనం
పునఃసమ పరమాత్మా అయ్యో అర్జున వాచ దృష్ట్యా ధర్మానుషం రూపం తవ సౌమ్యాజనార్దన ఇదానీమస్సు సంవృత్త చేతాపటింగత విశ్వరూపాన్ని చూసి కొంతసేపు చూసిన తర్వాత చాలా భయపడిపోయి వణికిపోతూ కృష్ణ నేను ఇంకా చూడలేను, క్షమించు, నాకు సౌమ్య రూపాన్ని చూపించండి. అప్పుడు స్వామి సౌమ్య రూపాన్ని చూపిస్తే చూశాను, సంతోషం. అప్పుడు పరమాత్మ చివరిగా సుదుర్దర్శమిదం రూపం దృష్టవానసి యన్మమ ఏవాప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శన కాంక్షిణ. అర్జున, నిత్యము ఈ యొక్క దేవతలు ఈ యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూడాలని తహతహలాడుతూ ఉంటారయ్యా. నాహం వేదైన తపసా నదానేన చేజ్యయ శక్య ఏవం విధో ద్రష్టం దృష్టవాన్ సుమామ్యదా. వేదాలు చదివిన, తపస్సు చేసిన, దానాలు చేసిన, యజ్ఞాలు చేసినా కూడా ఈ యొక్క విశ్వరూపం కనపడదు. కానీ భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అంటే అనన్య భక్తి ఎప్పుడైతే నీలో ఉంటుందో అప్పుడు జ్ఞాతం నన్ను బాగా తెలుసుకోవచ్చు, ద్రష్టం నన్ను చూడవచ్చు, తత్వేన ప్రవేశం నాలో ప్రవేశించవచ్చు. అన్నమయ్య కూడా అలాగే పరమాత్మలో పరమాత్మ లేనయ్యా. కాబట్టి నువ్వు మత్కర్మ అర్జున మత్కర్మ మత్పరమ మద్భక్త సంగ వంచిత నిర్వైర సర్వభూతి సమామైతి. కాబట్టి నువ్వు ఎలా ఏం చేయాలంటే మత్కర్మ, నా కర్మ చేయి, నాకు సంబంధించిన పూజలు చేయి, మద్భక్త నా భక్తులు అందరితో స్నేహంగా ఉంటాయి, నిర్వైర సర్వభూతేషు ఈ 84 లక్షల జీవరాశులతోనూ ఎవరితోనూ వైరం పెట్టు. ఈ విధంగా నువ్వు ప్రయత్నించుంటే పరమాత్మని పొందవచ్చు. ఇంకో 10 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు. అద ద్వాదశోధ్యాయ భక్తి యోగ. చాలా చక్కటి అధ్యాయం. ఎందుకంటే భక్తి మార్గం ద్వారానే, భక్తియే సులభమైన మార్గం మోక్షం, పరమాత్మను చేరటానికి. ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తా స్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం ఏషాంకే యోగ విత్తమాః. దాని పరమాత్మ మయ్యావేశ్య మనో ఈమా నిత్యయుక్త ఉపాసతే తద్దయా పరయోపేత తే మే యుక్తతమామతాః ఏత్తక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచికస్తమచలం ధ్రువం సంనియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర బుద్ధయః ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతి దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరాః తేనైవ యోగేన మాంధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి న చిరాత్ పార్థ మయ్యావేశతి చేతసాం మయ్యేవ మనః ఆధస్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత బుద్ధం న సంశయః అత చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మామిక్షాప్తం ధనంజయ. నీకు అనన్య భక్తి కావాలి, మత్కర్మ తర్వాత అనన్య భక్తి, ఈ రెండు కావాలంటే ఏంటి? అభ్యాసం, రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు. అభ్యాసేప్య సమర్థోచి మత్కర్మ పరమోభవ మదర్థమపి కర్మ కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి అదై తదపి శక్తోసి కర్తుం మజ్జోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తత కుర్యతాత్మవా. ఏమి చేయలేవండి, నీ పని వచ్చాయి. సర్వకర్మ ఫలత్యాగం, ఫలితాన్ని అడగద్దు. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన అన్నారు. నీ పని నువ్వు సక్రమంగా చేయి, నీకు ఇచ్చిన పని సకాలంలో కౌశలముతో చేయి, ఫలం పట్టుకొచ్చా సర్వం కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనం పూజ చేయగానే నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అని అడగకుండా, అనే ఆలోచన రాకుండా ఏతత్ పూజా ఫలం సర్వం పరమేశ్వరార్పణమస్తు అంటూ మనం పూజ గదిలోంచి బయటికి రావాలి. ఆయన ఇస్తారు పరమాత్మ తప్పనిసరిగా మనం చేసే జ్ఞానం. శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాస, శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాస. చదవచ్చు, బిఎడ్ చేయొచ్చు, బిహెచ్ చేయొచ్చు, ఎంఎస్సి చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు.
కానీ దానివల్ల కొంత జ్ఞానం సంపాదించు. జ్ఞానాత్ ధ్యానం విశిష్యది. అంటే జ్ఞానం సంపాదించుకోవడం కంటే ధ్యాన పరమాత్మని చూసి పరమాత్మ లేనమవటాన్ని ఎప్పుడైతే అది విశిష్టం. దానికంటే ధ్యానాత్ కర్మ ఫలత్యాగం. ధ్యానం కంటే కర్మ ఫలత్యాగం. కర్మ చేసి ఫలితం అంతా పరమాత్మ. త్యాగాత్ అలా చేస్తే ఏమిట్లా? శాంతిరనంతరం. ఇమీడియట్గా నీకు శాంతి కలుగు, ఆనందం కలుగు. కాబట్టి నువ్వు చేయాల్సిన పనులు ఇక్కడ 35 భక్తుడికి ఉండవలసినటువంటి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి మనకు 35 లక్షణాలు. ఈ 35 లక్షణాల్లో మనకు 10-15 ఉన్నాయనుకో, మిగతా మంచి లక్షణాలని మనం సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇది ప్రారంభం. అద్వేష్ట సర్వభూతానా, అన్ని భూతగణాలు, అన్ని జీవరాశులు, ఎవరి మీద ద్వేషం ఉండదు. ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్. మైత్ర కరుణేవచ, అందరితో స్నేహం. నిర్మమో నిరహంకారం. సమ దుఃఖ సుఖక్షమి. దుఃఖం వచ్చిన సుఖం వచ్చిన సమన్వయం. సంతుష్ట సతతం యోగి యథాత్మాదుడ నిశ్చయ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి యో మద్భక్త సమే ప్రియ యస్మాన్నో దిజతే లోకో లోకాన్నో దిజతే జయ హర్షామర్షభయోద్వేగే ముక్తో యస్స మే ప్రియ అనపేక్ష సుదర్శ ఉదా సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త మే ప్రియ. ఇలాంటి గుణాలు ఉన్నవాడు, ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నవాడు మే ప్రియ, నాకు ప్రియుడు, నాకు చాలా ఇష్టం. యోన హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్యస్స మే ప్రియ. శుభ అశుభం ఏది జరిగినా కూడా సమంగా ఎప్పుడైతే ఉంటాడో వాడు నాకు ప్రియుడు. సమత్వం ఇక్కడ. సమశత్రవచ మిత్రేతి. ఇంకా ఫర్దర్గా చెప్పు. సమహ శత్రవచ మిత్రేతి. మిత్రుడు వచ్చినా శత్రువు వచ్చినా తదా మానవమానయో. గౌరవమైన అగౌరవమైన శీతం ఉష్ణం సుఖం దుఃఖేషు సమస్తంగా వివర. అంటే నిబ్బరంగా ఉంటే కింద పడకుండా, అదే అలాంటి వాళ్ళు నాకు ఇష్టం. తుల్య నిందాస్తు ధర్మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమది భక్తిమాన్ మే ప్రియో నర ఏతు ధర్మృతమిదోక్తం పరిపాస్తే శ్రద్ధానామ భక్తాస్తే మే ప్రియా. ఎవరైతే ఇలాంటి అమృతమైన ధర్మాన్ని ఇలా ఉపాసిస్తారో శ్రద్ధతో వాళ్ళు నాకు పరమ ప్రియులని ఇక్కడ సందేహాలన్నీ నివృత్తి చేశారు. చివరి శ్లోకాలు. ఇప్పటి వరకు మనం 12 అధ్యాయములు చదువుకున్నాం. ఇప్పుడు చివరికి 18వ అధ్యాయంలో పరమాత్మ కొన్ని విషయాలను మనకి చెప్పారు. 18వ అధ్యాయంలో 67వ శ్లోకం. ఇదంతే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన నచా శుశ్రూషమామ్యభ్యసూయతి. భక్తి లేనివాడు, వినడానికి ఇష్టం లేని వాడికి ఈ యొక్క విషయాలు పరమాత్మ గీత ఉపదేశాన్ని చేయవద్దు. పిలిచి మరీ బతిమాలి అతను ఏం చెప్పవద్దు. ఇమం పరమం ఘోష్యం మద్భక్తేషు విధాస్యతి భక్తిం మై పరాం కృత్వా మామే వైష్యత సంచలః. ఎవరైతే మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి సంవాదాన్ని 10 మందికి చెప్తారో వాడు నన్నే పొందుతాడు అంటాడు పరమాత్మ. పరమాత్మని మనం చేరవచ్చు. ఈ విషయాల్ని 10 మందికి పంచాలి. ఈ విధంగానే ప్రచారం జరగాలి. అందువల్ల గీతా ప్రచార సమితి 1973లో ప్రారంభించి కొన్ని లక్షల మంది పిల్లలకి పెద్దలకి కూడా గీతా ప్రచారం చేస్తూ, అంటే 50వ సంవత్సరం 2023 సంవత్సరానికి 50 సంవత్సరాలు సర్వీస్ కంప్లీట్ అవుతుందో వైభవంగా చేద్దామని ప్రయత్నం. కాబట్టి నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితానచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. ఎవరైతే ఈ ప్రచారాన్ని చేస్తారో అతన్ని మించినటువంటి ప్రియుడు నాకు లేడు. ప్రియతరో భువి, ఇక ముందు కూడా పుట్టడు అని పరమాత్మ ఇక్కడ మనకి చక్కగా అధ్యేషతే ఇమం ధన్యం సంవాదమావయో
జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టశ్యామితి మహే. ధర్మయుక్తమైన మన సంవాద రూపమైన ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని పఠించేవాడు జ్ఞానయజ్ఞం ద్వారా నన్ను పూజించాడు. అంటే మనం కట్టెలు, నెయ్యి ఇవన్నీ అక్కల చక్కగా కూర్చుంది పరమాత్మని మనస్సును కేంద్రీకరించి ఎప్పుడైతే భగవద్గీత చదువుతామో అదే మహాయజ్ఞం. కాబట్టి శ్రద్ధావాననసూయశ్చ శృణుయాదప్యో నరః సోభిముక్తః శుభాన్ లోకాన్ ప్రాప్నుయా పుణ్యకర్మణాం కచ్చిదే తత్సుతం పార్థ త్వయేకాగ్రేణ చేతసా కచ్చిద జ్ఞాన సమ్మోహ ప్రణష్టస్తేజనంద్య. మరి ప్రశ్న వేయాలి కదా అర్జునుడికి. ఈయన చెప్పిందంతా వింటున్నాడు, మరి ఏమిటి ఆయనలో పరివర్తన ఏమి రావట్లేదా, కనపట్లేదు. అందుకని పరమాత్మ కచ్చిదే తత్సుతం పార్థ, చక్కగా విన్నావుంటయ్యా, ఏకాగ్రతతో విన్నావా? నీ అజ్ఞానం, నీకు మోహం ఉన్నదే, మా తాతగారు మా గురువు గారు అనే మోహం, అటాచ్మెంట్ పోయిందా లేదా అంటే అర్జునుడు ఫైనల్ గా ఆయనలో పరివర్తన. కాబట్టి అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ సుతిర్లబ్ధ తత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. కృష్ణ, నష్టో మోహ, నా మోహం పోయింది. సుతిర్లబ్ధ, తన నీ దైవల్ల నా యొక్క జ్ఞానం నాకు మళ్ళీ వచ్చింది. స్థితోస్మి గత సందేహ, నాకు ఇదివరకు వచ్చే సందేహాలన్నీ కూడా నివృత్తి అయిపోయాయి. కరిష్యే వచనం, నువ్వు చెప్పు ఏం చేయమంటావు. సంజయ్ వాచ, ఇదంతా వింటూ మన గుడ్డిరాజుకి ఆ సంజయుడు చెప్తాడు. ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమసృషం అద్భుతం రోమహర్షణం. ఏం అద్భుతంగా ఉంది వీళ్ళిద్దరు సంవాదం అని సంజయుడు ఈ గుడిరాజుకి చెప్తున్నాడు. నాకు వ్యాస ప్రసాదాచ్యుతవాన్ ఏతద్గుఖ్యతమం పరం యోగం యోగేశ్వర కృష్ణ. నాకు ఇచ్చిన వరాలు బట్టి నేను ఇక్కడ రాజమహల్లోకి వచ్చింది. ఇక్కడ కురుక్షేత్రంలో ఏం జరిగేదో చూశాను. నా అదృష్టం, నేను చాలా యోగ్యుడు. రాజన్ సంస్కృత్య సంవాదమే మమ అద్భుతం కేశవార్జునయో పుణ్యం కృష్యామి చ మహోర్మహు. చాలా ఆనందంగా ఉంది చూచు. తచ్చ సంస్కృత్య మధ్యత్వమహే విస్మయో మే మహాన్ రాజన్ కృష్యామి చ పునః. మళ్ళా వినాలి అనేటటువంటి ఆనందం కలుగుతుంది అంటూ చివరిగా ఎండింగ్ లో భగవద్గీత ఆఖరి శ్లోకం 700వ శ్లోకం. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి ధ్రువా నీతిర్మతిర్మ. చూడండి, కృష్ణ పరమాత్మ యోగేశ్వరుడిగా ఉన్న యత్ర పార్థో ధనుర్ధర, అర్జునుడు ధనుర్ధారి ఉన్నాడు. అప్పుడు శ్రీ విజయో, అక్కడే విజయం, భూతి ఐశ్వర్యం, ధ్రువ నీతి ఎంత కూడా ఉంటాయి అని చెప్పి, అంటే ధృతరాష్ట్ర మహారాజుకి మీ వాళ్ళందరూ చనిపోయారు, యుద్ధం అయిపోయింది, మీ వాళ్ళు ఓడిపోయారు, వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పకుండా ధృతరాష్ట్ర మహారాజు కలసి చెప్తాడు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళిద్దరూ ఎక్కడుంటే కృష్ణార్జున ఎక్కడుంటే అక్కడే విజయం అయ్యా అని చెప్పేసి పూర్తి చేసేసి ఆయన ఓం తత్సత్ శ్రీమన్ మహాభారతే శతసహస్రికాయాం సంహితాయాం వైయాసికాం శ్రీమద్ భీష్మపర్వణి శ్రీమద్ భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే మోక్ష సన్యాసయోగో నామ అష్టాదశోధ్యాయః. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. మరి భగవద్గీత పారాయణ చేసిన తర్వాత కనీసం 3 శ్లోకాలైన గీతా మహాత్యం చదివితే తప్ప మనం పారాయణ చేసిందంతా కూడా వృధా. ఇది వరాహ పురాణంలో చెప్పారు. కాబట్టి గీతా మహాత్మ్యం ధరోవాచ భగవన్ పరమేశాన భక్తిరవ్య విచారిణి ప్రారబ్ధం భుజ్యమానస్య కథం భవతి హే ప్రభో. ఇంకా అయిపోయింది. ఈ 2 చెప్పేసి శ్రీ విష్ణుర్వాచ ప్రారబ్ధం భుజ్యమానోపి గీతాభ్యాసరత సదా సముక్త సుఖీ లోకే కర్మణా నోపలిప్యతే మహాపాపాది పాపాని గీతా జ్ఞానం కరోతి చేత్ క్వచిత్ స్పర్శం న కుర్వంతి
నలినీదల వంపస. ఎప్పుడైతే మహాపాపాలు చేసిన వాడు కూడా గీతాధ్యానం కనుక చేసినట్లయితే ఖచ్చిత స్పర్శం నా కుర్వంతి. తామర పువ్వు ఆ మట్టి నీటిలోంచి బయటకు వచ్చినా కూడా ఆ పువ్వు దగ్గర నీరు నిలబడుతుంది. అలాగే ఆ పాపాలు కూడా ఇతన్ని అంటుకు ఎప్పుడు గీతాధ్యానము సదా చేసినట్లయితే. గీతాయా పుస్తకం ఎత్ర పాఠ ప్రవర్తతే తత్ర సర్వాణి తీర్థాని ప్రయాగాది తత్ర వై సర్వే దేవాచర్షయో యోగ నిర్పన్నగాశ్చే గోపాల గోపికా వాపి నారదోద్ధవ పార్షదైః సహాయో జాయతే శీఘ్రం ఎత్ర గీతా ప్రవర్తతే. సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు నేను నా శక్తి కొలది నాకున్న పారాయణ చేయగలిగాను. అందరికీ నమస్కారం. లోకా సమస్త సుఖినో. హరి ఓం.